Good morning. In this session, I would like to talk on Rawsilk properties. First of all, I would like to mention the different types of post-cocoon technology. Post-cocoon technology means after harvesting the cocoons, rearers will send the cocoons for marketing. The reeler buy the cocoon in the open market, open regulated market. Then such cocoons will be processed in different levels, at different levels. See, first of all, after purchasing the cocoons, see, cocoon drying. Cocoon drying is nothing but the cocoon stifling, then preservation, then peeling, removal of the floss layer, then cocoon sorting. Depending upon the quality of cocoons, cocoons will be sorted, then cocoon cooking, then brushing, then reeling. That is silk reeling at different levels, then re-reeling, then inspection, then finishing. Such finished raw silk will be sent to silk exchange for marketing purpose. See, I am just brushing your memories. That is different types of cocoon stifling. First one is sun drying, then three types of steam stifling, that is basket, barrel and chamber steaming. Then hot air dryer, hot air drying machine, that is batch type and conveyor type. Then cocoon cooking, there are three methods. One is open pan, second one is three pan, and third one is pressurized cocoon cooking technique. So after cocoon cooking, cocoons will be subjected for brushing. That is, there are different methods, but hand brush is very common in India. Of course, in case of high-end, multi-end automatic reeling machines, this mechanical brushing unit may be used. After brushing, cocoons may be reeled with different reeling methods or different reeling techniques. That is charka, country charka, then cottage basin, then multi-end reeling machine, then semi-automatic and automatic reeling machines. After reeling, the silk hanks will be dried under shade for next processing. See, this is lacing of silk hanks. Next twisted, then it will be sent for marketing. See, this silk filament actually, though apparently single, it appears as a single thread, but it is actually composed of two filaments, two brins stuck together. Actually silk ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎರಡು ಬ್ರಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸಿಲ್ಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಎರಡು ಫೈನ್ ಬ್ರಿನ್ಸ್ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಸೆರಿಸಿನ್. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೂ ಬ್ರಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟ್ರೂ ಸಿಲ್ಕ್ ಫೈಬ್ರಾಯಿನ್ and this is outermost layer is sericin. See, in some varieties, sericin looks colored due to a mixture of coloring pigments in it. By a process of degumming, sericin may be removed from the silk filament. The amount of sericin varies from 22 to 30% according to the varieties of cocoons. So, ಈ ಸೆರಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ಡಿಗಮ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. The percentage of sericin is 22 to 30%, and this is depending upon the variety of cocoons. Now, I would like to highlight commercially important physical and chemical properties. First one is length of the bave. Bave is nothing but the filament. The length of the filament varies from variety to variety. Generally, univoltine and bivoltines have 1000 to 1400 meters, of which 75 to 80% is reelable. The multivoltine, the traditional multivoltine contain only 350 to 600 meters, of which hardly 50% is reelable. See, bivoltine cocoons nalli 1000 ಇಂದ 1400 meters ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. Again, up to 80% is reelable. So wastage is 20-25%. But in case of multivoltine, silk content itself is less, 350 to 600 meters. Again, hardly 50% is reelable because multivoltine cocoons are flossy in nature,
wastage will be more. However, in case of newly evolved multivoltine breeds and hybrids, they produce better cocoons with a longer length of filament between 500 to 800 meters, in which over 60% can be reeled. So ಹೊಸದಾಗಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಲ್ಟಿವೋಲ್ಟೈನ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅದರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಕೂನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಲ್ಟಿವೋಲ್ಟೈನ್ ಇನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿವೋಲ್ಟೈನ್ yields better silk, that is 500 to 800 meters, of which over 60% can be reeled. So wastage ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Then next property is size of the bave. The size of the silk thread is expressed by the term denier. ಸೊ ಡಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸಿಲ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ. ದಿ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಕಕೂನ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅಪ್ ಟು 1400 ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೈವೋಲ್ಟೈನ್, ಅಪ್ ಟು 800 ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿವೋಲ್ಟೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಲೆಂತ್ ನಲ್ಲಿ 1400 ಇರ್ಬೋದು, 800 ಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಡಿನಿಯರ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. So the thickness is heavy more in case of floss layer, and thickness is thin, very thin in case of the innermost layer, that is nothing but the pelade layer. So floss layer ನಲ್ಲಿ thickness ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, pelade layer ನಲ್ಲಿ thickness ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. And this reduction in size is gradual, ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ 1400 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ, ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ತಿನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಆವರೇಜ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 15 to 20 microns for the univoltine and bivoltine races, whereas multivoltine races it is about 6 to 14 microns. ಸೊ ಈ ಡಿನಿಯರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಎ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ 9000 meters weighs 1 gram, if a raw silk sample of 9000 meters weighs 1 gram, then the thickness of that raw silk sample is 1 denier. So 1 gram 9000 ಮೀಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ 1 ಡಿನಿಯರ್, 2 ಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ 2 ಡಿನಿಯರ್, 3 ಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ 3 ಡಿನಿಯರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 9000 ಆಗಲಿ ಅಥವಾ 450 ಮೀಟರ್, ಇಫ್ ದ 450 meters of raw silk weighs about 0 to 0.5 grams, then it is 1 denier. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿನಿಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಟು 9000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲ್ಕ್. ಸೊ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ರೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಒಂದು ಕಕೂನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 2 ಕಕೂನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ 10 ಕಕೂನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಟೇಕ್ ದಿ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, weigh the raw silk weight, then you record it, then length, you know that during reeling process on a mono cocoon reeling machine that is approved, you can measure the length also. Using this simple formula you can calculate the denier of thickness of any given raw silk sample. The next property is microscopic examination of the filament bave. Of course here there are two views, one is longitudinal view, second one is cross section, transfer section anta karitivalla adu. See, longitudinal view shows that the surface of sericin layer is irregular because it's not a machine made. Silk filament ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮೆಷಿನ್ ಮೇಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ ರೀತಿ ಇದು ಮೆಷಿನ್ ಮೇಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿಲ್ಕ್ ವರ್ಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ದಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆರಿಸಿನ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಮೆಷಿನ್ ಆದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಂಪಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಈವನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆರಿಸಿನ್, ದಿ ಇನ್ನರ್ ಬ್ರಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಆಸ್ 2 smooth transparent cylinders of rounded triangles of uniform thickness. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಫೈಬ್ರಾಯಿನ್ ಬ್ರಿನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, that is rounded triangles, 2 ಬ್ರಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. See here you can observe the structure of the fibroin, you can observe it. See, there are 2 rounded triangles, you can observe the 2 rounded triangles. Of course fairly uniform thickness, this is fairly uniform thickness. So frequently the 2 brins are clearly separated for considerable length, though the intervening spaces are filled with sericin. So ಮಧ್ಯ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೆರಿಸಿನ್ನು ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ವ್ಯೂ ಅಂಡರ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ದಿ ಬೇವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ಲಾಸ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ in case of floss layer. In case of middle layer, middle compact shell, it is more circular, almost circular. The bave from the pelade layer is very fine, tape like structure. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ distinctly flat and ribbon like. The enclosed brins, however, appears as equilateral triangles with rounded of angles. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ರೌಂಡೆಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡೆಡ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೌಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫೇಸಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸೈಡ್. ಆ ಫ್ಲಾಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್. ಸಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಫೈಬ್ರಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಫೈಬ್ರಾಯಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1/10 of micron, 1/10 of micron long, length is less, and few thousands of a micron thickness. Thickness ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಲೆಂತ್ is less, thickness is ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 1/10 of micron ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ is less and few thousands of a micron thickness. A single fiber is therefore made up of an incredibly large number of crystals, with the result the sum total of all the surface area of the crystals is very much more than the outer visible surface of the fiber. See, this is the X-ray photograph of silk filament. Next is hygroscopic nature. Hygroscopic ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಅದರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿದೆ. ಸಿ ದಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅಫಿನಿಟಿ ಇದೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು 30% ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವೆಯ್ಟ್. 1 kg ರಾ ಸಿಲ್ಕನ್ನು, ಬೋನ್ ಡ್ರೈಡ್ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್, ಬೋನ್ ಡ್ರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡ್ರೈಡ್ ರಾ ಸಿಲ್ಕನ್ನು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಹೈ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ 30% ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವೆಯ್ಟ್. ಅಂದರೆ 1 kg ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 kg 300 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, 30% ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸಿ ಇನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ 65% ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ವಿತ್ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. 25 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು, 65% ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ದಿ ಬೋನ್ ಡ್ರೈಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 11% ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ 1 kg ಇಟ್ಟರೆ 1 kg 110 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಡಿಗಮ್ಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಟ್ಟರೆ 10% ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಲ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹೋದರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ತೆಗೆದು ಬೋನ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 11% ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಎ ರೀಲರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 ton ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಇದೆ. 1 ton ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಇದೆ. ಈ 1 ton ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹೈ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ಮರ್ ಇಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೀಲರ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೀವರ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 11%, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು 1 ton ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 kg ತೆಗೆದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ನಿಜವಾದ ವೆಯ್ಟನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇ ವೆಯ್ಟನ್ನ ಉಳಿದ ಇಡೀ ಲಾಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರೈಸ್ 1000ನೋ 5000ನೋ 10,000ನೋ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸಿಲ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪವರ್, ಎಷ್ಟು ತಡೆಯುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಎಳೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪವರ್, ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ with a breaking load of nearly 5000 kg per cubic centimeter. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಲ್ಲ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ 5 ಟನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಬಿಫೋರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಫೋರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್. ಅದು ಮುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ 4 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡಿನಿಯರ್. ಒಂದು ಡಿನಿಯರ್ ಸಿಲ್ಕು 4 ಗ್ರಾಮ್ ವೆಯ್ಟ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ. 4 ಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸಿಲ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ with a breaking load of nearly 5000 kgs per cubic centimeter or as much as 4 grams per denier. It has an elongation of about 20% of its original length before breaking again. Tensile strength elongation power ಇದೆ. ಸೊ 20% ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮೀಟರ್ ದಾರ ಇದೆ, ನೀವು 1 ಮೀಟರ್ ದಾರ ಇರೋದು 1 ಡಿನಿಯರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ, 4 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್. 4 ಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ 20%, ಅಂದರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತನಕ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ, ಈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಿಲ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ಗೂ ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ನ, ತುಂಬ ಇದನ್ನ ವೆಯ್ಟನ್ನ ತಡೆಯುವಂಥ ಕಡೆ ಸಿಲ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೆನಾಸಿಟಿ. ಟೆನಾಸಿಟಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವೆಯ್ಟ್. ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಫೈಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್. ಒಂದು ರೀತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನಾಸಿಟಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ದಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಟೆನಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಕೂನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಜ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟೆನಾಸಿಟಿ ಪರ್ ಡಿನಿಯರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಟು ಇಂಟೀರಿಯರ್. ಸೊ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕಕೂನ್ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ಟೆನಾಸಿಟಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ಡಿಗಮ್ಡ್ ಬೇವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಟೆನಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ರಾ ಬೇವ್. ರಾ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಗಿನ್ನ ಈ ಡಿಗಮ್ಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟೆನಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್. ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ 1.33, whereas degummed silk has a density of 1.25. Although these are the accepted standards of density, it is not absolutely constant for all varieties. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರೀಡ್, ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ವೆರೈಟಿ, bivoltine, univoltine, multivoltine. ಅಗೈನ್ ಒಂದೊಂದು ವೋಲ್ಟಿನಿಸಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 65% ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಅಬೌಟ್ 65% ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 35% ಈಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಲ್ಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ 65% ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 35% ಈಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗಮ್ಮಿಂಗ್ ಲಾಸ್. ಸಿ ಡಿಗಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಮ್ಮಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಸಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಸೆರಿಸಿನ್. ದಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಸೆರಿಸಿನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ಎ process of degumming. So sericin, which is soluble portion of the Bave, it ranges from 22 to 30% of the whole weight. ಸೊ 1 kg ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಡಿಗಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 22 to 30% ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. As the sericin is unevenly distributed in the Bave, the percentage of loss is not uniform in all segment of the Bave. Of course, ಇದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಾಶ್ಡ್.
ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್. 22ರಿಂದ 30% ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ರೂಪ್. This refers to the crackling sound emitted when the fiber is squeezed or pressed. ರಾ ಸಿಲ್ಕನ್ನ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಸಿಲ್ಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಫೈಬರ್ನ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ದ ವೆಲ್ ನೋನ್ ರಸಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಈ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೂಪ್. ಬಟ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ by treating in a bath of dilute acetic acid or tartaric acid and drying without washing. So dilute acetic acid ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ tartaric acid ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ರೂಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಎ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ and accumulates a static charge of friction which at times renders it difficult to handle in the manufacturing process. The charge can be dissipated by high humidity or by maintaining 65% RH and 25 degrees centigrade. Owing to its insulating property, silk is extensively used for covering wire in electrical apparatus. ಸುಮಾರು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪರೇಟರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕವರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಈವನ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕವರಿಂಗ್ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಲೈಟ್. ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ 2 types ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಫೈಬ್ರೋಯಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆರಿಸಿನ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿ ಲೈಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸನ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಕೂನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯು ವಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟನ್ನು ವೀಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಲಾಸಸ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ 50% ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ಟರ್ 6 hours ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ಯು ವಿ ಲೈಟ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿನ ತೆಗೆದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 6 hours ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 50%. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಡಿಗಮಿಂಗ್, that is degummed silk, requires a much shorter time for tendering, because ಇಲ್ಲಿ ರಾ ಸಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಸೆರಿಸಿನ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಗಮಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇನ್ನೂ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ರಾ ಸಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆರಿಸಿನ್ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ದೆನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಇಫ್ ವೈಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ in an oven at 110.5 degrees centigrade for 15 minutes, it begins to turn yellow. ಸೊ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಸಿಲ್ಕನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬೌವ್ 170 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್. 170 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. 170 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಫ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಓಡರ್, ಅಂದರೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೇರ್. ಕೂದಲನ್ನ ಸುಟ್ಟರೆ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಬೌಟ್ 20% ವೆನ್ ವೆಟ್. ಸೊ ಸಿಲ್ಕ್ಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಿಲ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂತಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆ 4 grams per denier ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಂಪರರಿ. ಇಟ್ ರೀಗೈನ್ಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಪಾನ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಆದಾಗ ವಾಪಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿ ಫೈಬ್ರಲ್ ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ವೆನ್ ಸ್ಟೀಪ್ಡ್ ಇನ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್. ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸು, ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರಾ ಸಿಲ್ಕನ್ನ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ,
ಸಿಲ್ಕ್ ಮಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈ ದಿ ಜಿಯೋಲೈಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಟು ಝೀರೋ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ಸನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಜಿಯೋಲೈಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಸಾಫರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಾಫ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಇನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಿಯೋಲೈಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಟು ಝೀರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ರಿನ್ಸಿಂಗ್, ದೆನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸಿಂಗ್. ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ಬೇಕು ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಗೈನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಿ ಫೈಬರ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 30 to 50% ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಉದ್ದ 1 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, 30 to 50% ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಸ್ಟರ್, ಆ ಶೈನಿಂಗ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೊಳಪಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಫರ್ದರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಫರ್ದರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೇಪ್ ಸಿಲ್ಕ್. ಕ್ರೇಪ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಕ್ರೇಪ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 30 to 50%. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಕ್ರೇಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಪೆಕ್ಯೂಲಿಯರ್, as it produces a bright yellow color on silk which can be removed by treatment with a boiling solution of stannous chloride. ಸೊ ಒಂದು ಪೆಕ್ಯೂಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನದು? ಬ್ರೈಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸಿಲ್ಕನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದ ಸಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ 1 minute with nitric acid of specific gravity 1.33 at a temperature of 45 degrees centigrade, the silk acquires a bright yellow color which is permanent and fast also to light. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಲರ್ನ ಬ್ರೈಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ 1.33. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸಿಲ್ಕ್ ವರ್ಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ಗೆ ಆಸಿಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 1.33 ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅದನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಗೆ. ಸೊ ಸಿಲ್ಕನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎ ಬ್ರೈಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಲೈಟ್. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫೀಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ a large amount of tannic acid from a cold solution and as much as 25% of its own weight from a hot solution. So tannic acid is used as a mordant in weighting of silk. See, 1 kg ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ತೊಗೋತೀರಿ, ಡಿಗಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 22 ಇಂದ 30% ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದೆಷ್ಟು? ಒಂದು 700 ಚಿಲ್ಲರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ ಆಗೋಗಿರೋದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ and as much as 25% of its own weight from a hot solution. So it is used as a mordant in weighting of silk. In addition to that one, formic acid and acetic acid have no injurious effect. ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಹೀಟೆಡ್. ಬಿಸಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. When silk is treated at ordinary temperature with 90% formic acid, it swells, contracts and becomes gelatinous in about 2 to 3 minutes. ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಜಿಲಾಟಿನಸ್. ಎಗ್ ಯೋಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಜಿಲಾಟಿನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. When silk in this condition is rinsed in water, it returns more or less its original condition. ಸೊ ಆ 3 ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆನ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟಿಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಲಸ್ಟ್ರಸ್
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಅದರ ಪವರ್ ಏನಿದೆ, ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗದೇನೆ ಲಸ್ಟರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದಿ ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಲ್ಕ್. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು, ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಲಸ್ಟರ್ನ ಶೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಫೀಚರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲೀಸ್. ಸಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ಕಲೀಸ್. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ಕಲಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಲ್ಡ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಶೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹಾಟ್ ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಫೈಬರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಲ್ಕ್ ಫೈಬರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಲ್ಕಲೀಸ್. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಮುಗಿತು. Ammonia and alkaline soaps dissolves only the sericins. Continued boiling in such soaps for a prolonged period, however, affects fibrin. But normally we use alkaline soaps and ammonia for dissolving to remove the sericin. But duration should be minimum. Then actions of metallic salts. Silk has great affinity for metallic salts. Metallic salts here, it has more affinity. This characteristic is the basis for the process of silk weighting. Silk weight ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾನಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡೈಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಲ್ಕ್ ವೆಯ್ಟನ್ನು, ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 1 kg ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಗಮ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋಷ್ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾತ್ನಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಆಫನ್ ಡೈಡ್ ಅಂಡ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ವುಡ್ ಅಂಡ್ ಐರನ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಇಫ್ ದ ವೈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡನ್, slightly more than 1/4 of the weight lost in the degumming may be added without noticeable injury to the fabric. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಿ ವೆಯ್ಟಿಂಗನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡನ್, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25% ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಗಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬೈ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ನ ಸಿಲ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ವೆಯ್ಟನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಫೀಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈ ಸ್ಟಫ್. ಸಿಲ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಫಾರ್ ಡೈ than any other textile fibers because it's a protein. Being a protein, it has both acidic as well as basic properties. ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೈಡ್ ವಿತ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಡೈ. ಯಾವುದೇ ಡೈ ಆಗಲಿ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಡೈ ಆಗಲಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಡೈ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಡೈ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಬೇಕಾದ ಕಲರ್ನ, ಬೇಕಾದ ರೇಷು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.